पाकिस्तान 'ਚ पंजाबी कॉन्फ्रेंसां दे सब तो वड्डे नैटवर्क पंजाबी नैशनलिस्ट फोरम वालों जी आयां नूं। पंजाबी जुबान दे ज़िमनी लहजे पवादी पंजाबी लहजा पंजाबी जुबान दे ज़िमनी लहजे मालवी विच गवांढ दे इलाके दे हरियाणवी जुबान दे लफ्ज़ां दे असर दे करके वजूद विच आया। यह लहजा पंजाब दे मरकजी इलाके माझे दे जनूब मशरक वाले पासे पंजाब दे सिरे दे इलाके भारती पंजाब दे ज़िलियां खरार कोराली रूपर नूरपुर बेदी मोरंडा पील राजपुरा समराला विच बोलिया जाता है। संस्कृत दा लफज पूर्वत दा मतलब है मशरक वाले पासे दे इलाके दा अद्धा हिस्सा। इसलिए माझे दे मशरक वाले पासे पंजाब दे सिरे दे इलाके दे अद्धे हिस्से दे लोकां नूं पवादी आख्या जाता है ते उत्थे बोले जाने वाले लहजे नूं पवादी दी बोली या पवादी आख्या जाता है। बानवाली लहजा पंजाबी जुबान दे ज़िमनी लहजे मालवी विच हरियाणा दे इलाके दी हरियाणवी जुबान दे लफ्ज़ां दे असर दे करके वजूद विच आया। यह लहजा पंजाब दे मरकजी इलाके माझे दे जनूब मशरक वाले पासे पंजाब दे सिरे दे इलाके हरियाणा दे इलाके बानवाली विच बोलिया जाता है। बानवाली दे हरियाणा विच होण दे करके बानवाली लहजा विच हरियाणवी जुबान दे लफ्ज़ां दा असर बहुता है। भटियानी लहजा पंजाबी जुबान दे ज़िमनी लहजे मालवी विच हरियाणा दे इलाके दी हरियाणवी ते बीकानेर दे इलाके दी मारवाड़ी जुबान दे लफ्ज़ां दा असर होण दे करके वजूद विच आया। यह लहजा पंजाब दे मरकजी इलाके माझे दे जनूब मशरक वाले पासे पंजाब दे सिरे दे इलाके हरियाणा दे जिले हिसार विच बोलिया जाता है। नाले बीकानेर दे राठे बोलते हैं। बागड़ी लहजा पंजाबी जुबान दे ज़िमनी लहजे मालवी विच मारवाड़ी जुबान दे लफ्ज़ां दा असर होण दे करके वजूद विच आया। यह लहजा पंजाब दे मरकजी इलाके माझे दे जनूब मशरक वाले पासे पंजाब दे सिरे दे इलाके भारती पंजाब दे जिले फिरोजपुर विच बोलिया जाता है। नाले बीकानेर दे बागड़ी ते राठौर बोलते हैं। लबांकी लहजा पंजाबी जुबान दे ज़िमनी लहजे मालवी विच राजस्थानी जुबान दे लफ्ज़ां दा असर होण दे करके वजूद विच आया ते मालवी दे ज़िली लहजे बागड़ी नाल भी मेल रखता है। यह लहजा पंजाब दे मरकजी इलाके माझे दे जनूब मशरक वाले पासे राजस्थान गुजरात ते पाकिस्तानी पंजाब दे जनूब दे इलाके दे लबाना कबीले दे लोग बोलते हैं। कांगड़ी लहजा पंजाबी जुबान दे ज़िमनी लहजे डोगरी दा ज़िली लहजा है। यह लहजा पंजाब दे विचकाल वाले इलाके माझे दे शुमाल मशरक वाले पासे पंजाब दे सिरे दे इलाके हिमाचल प्रदेश दे जिले कांगड़ा विच बोलिया जाता है। चंबियाली लहजा पंजाबी जुबान दे ज़िमनी लहजे पहाड़ी दा ज़िली लहजा है। यह लहजा पंजाब दे विचकाल वाले इलाके माझे दे शुमाल मशरक वाले पासे पंजाब दे सिरे दे इलाके हिमाचल प्रदेश दे जिले चंबा विच बोलिया जाता है। पूंछी लहजा पंजाबी जुबान दे ज़िमनी लहजे पहाड़ी दा ज़िली लहजा है। यह लहजा पंजाब दे विचकाल वाले इलाके माझे दे शुमाल वाले पासे पंजाब दे सिरे दे इलाके आज़ाद कश्मीर दे ज़िले पुंछ ते दूजे विचकाल दे ज़िलियां विच बोलिया जाता है। गोजरी लहजा पंजाबी जुबान दे ज़िमनी लहजे पोटोहारी दा ज़िली लहजा है। यह लहजा पंजाब दे विचकाल वाले इलाके माझी दे शुमाल मगरबी वाले पासे पंजाब दे सिरे दे इलाके जनूबी आज़ाद कश्मीर ते शुमाली मगरब पंजाब विच बोलिया जाता है। ओंकारी लहजा पंजाबी जुबान दे ज़िमनी लहजे पोटोहारी दा ज़िली लहजा है ते पोटोहारी दे ज़िली लहजे घीबी नाल रलदा मिलदा है। यह लहजा पंजाब दे विचकाल वाले इलाके माझी दे शुमाल मगरब वाले पासे पंजाब दे सिरे दे इलाके मियांवाली विच बोलिया जाता है। घीबी लहजा पंजाबी जुबान दे ज़िमनी लहजे पोटोहारी दा ज़िली लहजा है। यह लहजा पंजाब दे विचकाल वाले इलाके माझी दे शुमाल मगरब वाले पासे पंजाब दे सिरे दे इलाके मियांवाली दी तहसील फतेह जंग ते तहसील पिंडी घेब विच बोलिया जाता है ते पोटोहारी दे ज़िली लहजे ओंकारी नाल रलदा मिलदा है। घीबी कौम जिहड़ी इन्हां इलाकिਆਂ ते हुकूमत करदी रही है उस दी निस्बत नाल पिंडी घेब शहर दा भी नाम पिया ते उसे दी निस्बत नाल इस लहजे नूं भी घीबी लहजे का नाम दिता गया है। छाछी लहजा पंजाबी जुबान दे ज़िमनी लहजे पोटोहारी दा ज़िली लहजा है ते हिंदकू नाल भी रलदा मिलदा है। यह लहजा पंजाब दी विचकाल वाले इलाके माझी दे शुमाल मगरबी वाले पासे पंजाब दे सिरे दे इलाके जिला अटक हज़ारा डिवीजन ते आले दुआले दे सूबे पंजाब ते खैबर पख्तूनख्वा दे इलाके विच बोलिया जाता है। छाछी लहजा दा नाम जिला अटक दे इलाके छाछ तो लिता गया है। सवाई लहजा पंजाबी जुबान दी ज़िमनी लहजे हिंदकू दा ज़िली लहजा है। यह लहजा पंजाब दे विचकाल वाले इलाके माझी दे शुमाल मगरब वाले पासे पंजाब दे सिरे दे इलाके जिला अटक दी वादी सवां विच बोलिया जाता है। सवाई लहजा दा ना वादी सवां दे करके है।
ਇਹ ਵਾਦੀ ਸਵਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਮਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਵਾਨ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਟੀ ਫੱਟੀ ਤੇ ਨਾ ਹਮਵਾਰ ਹੈ। ਹਮਵਾਰ ਤੇ ਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਾਬਲ ਅਰਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਸ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜਾ। ਪਿਸ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਲਹਿਜੇ ਹਿੰਦਕੂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲੀ ਲਹਿਜੇ। ਇਹ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਮਾਝੀ ਦੇ ਸ਼ਮਾਲ ਮਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ੌਰੀ ਜਾਂ ਖਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਬਾਈ ਹਿੰਦਕੁਆਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਹਾਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜਾ। ਕੋਹਾਟੀ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਲਹਿਜੇ ਹਿੰਦਕੂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਲਹਿਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਮਾਝੀ ਦੇ ਸ਼ੁਮਾਲ ਮਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਹਾਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਹਾਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹਾਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਹਾਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਬਾਈ ਹਿੰਦਕੁਆਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਦਾਲੀ ਜਾਂ ਰੋਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜਾ। ਜੰਦਾਲੀ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਲਹਿਜੇ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਹਿਜੇ ਛਾਛੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਲਹਿਜੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਲਹਿਜੇ ਥਲੋਚੀ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਲਹਿਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਹੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਬਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਜੰਡ ਤੇ ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜਾ। ਧੰਨੀ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਲਹਿਜੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਲਹਿਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਮਾਝੀ ਦੇ ਮਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੱਕਵਾਲ ਜਹਿਲਮ ਤੇ ਅਟਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨੀ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੱਕਵਾਲ ਦੀ ਵਾਦੀਏ ਧਨ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਧੰਨੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਕਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜਾ। ਚਕਵਾਲੀ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਲਹਿਜੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਲਹਿਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਮਾਝੀ ਦੇ ਮਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚਕਵਾਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਕਵਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਜਨੂਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਹਿਲਮ, ਮਸ਼ਰਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖੁਸ਼ਾਬ ਤੇ ਮਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭੀਰੋਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜਾ। ਭੀਰੋਚੀ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਲਹਿਜੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਲਹਿਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਮਾਝੀ ਦੇ ਮਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਦਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭੀਰਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। 326 ਕਬਲ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਘੋੜਾ ਬਿਓਸਫੇਲਿਸ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਓਸਫੇਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਭੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੀਨੀ ਸਿਆਹ ਫਾਹੀਆਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਭੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਹੀਰੁੱਦੀਨ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵਾਨੇ ਤਜ਼ਕ ਬਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਭੀਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਭੀਰਾ ਇਲਮ ਤੇ ਫਨ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਤਿਬ ਦਾ ਇਲਮ ਤੇ ਜੁਗਰਾਫੀਆਈ ਦਾ ਇਲਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਅਮਾਜਗਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੀਰਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਭੀਰੋਚੀ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਲੋਚੀ ਜਾਂ ਥੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜਾ। ਥਲੋਚੀ ਜਾਂ ਥੱਲੀ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਲਹਿਜੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਲਹਿਜੇ ਝੰਗੋਚੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਲਹਿਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਮਾਝੀ ਦੇ ਮਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਹਿਰਾਈ ਥਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਜਾ ਦਰਿਆਈ ਸਿੰਧ ਦੇ ਮਸ਼ਰਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭੱਕਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਿਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ ਬੰਨੂ ਤੇ ਟਾਂਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜਾ। ਡੇਰਾ ਵਾਲੀ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਲਹਿਜੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਲਹਿਜੇ ਝੰਗੋਚੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਲਹਿਜੇ ਥਲੋਚੀ ਥੱਲੀ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਮਾਝੀ ਦੇ ਜਨੂਬ ਮਗਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਰਾਜਨਪੁਰਾ ਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜਾ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਲਹਿਜੇ ਝੰਗੋਚੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਲਹਿਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੋਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜਾ। ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦੀ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਲਹਿਜੇ ਝੰਗੋਚੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਲਹਿਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਮਾਝੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਚਨੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜਾ ਰਚਨੋਈ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਲਹਿਜਾ ਝੰਗੋਚੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਲਹਿਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਮਾਝੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ, ਚਨਿਓਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਟਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਲਹਿਜੇ ਝੰਗੋਚੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਲਹਿਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਮਾਝੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਨਾਵਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਲਹਿਜੇ ਝੰਗੋਚੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਲਹਿਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਮਗਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮਗਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਨਾਵਰੀ ਨਾਂ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਚੀ ਜਾਂ ਕਾਛੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਲਹਿਜਾ ਝੰਗੋਚੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਲਹਿਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਮਗਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਲਹਿਜੇ ਝੰਗੋਚੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਲਹਿਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਨੂਬ ਮਗਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1920 ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਲਸਾਨਿਆਤ ਗ੍ਰੇਸਨ ਨੇ ਬਰਸਗੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਗਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਲਹਿਜਾ ਆਖਿਆ। 1962 ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਲਹਿਜੇ ਝੰਗੋਚੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਲਹਿਜਾ ਹੈ। ਜਾਫਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਲਹਿਜੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਲਹਿਜੇ ਝੰਗੋਚੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਲਹਿਜੇ ਥਲੋਚੀ ਜਾਂ ਥਲੀ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਲਹਿਜੇ ਡੇਰਾਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਰਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਹਿਜਾ ਡੇਰਾਵਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਨੂਬ ਮਗਰਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੂਸਾ ਖੇਲ ਤੇ ਬਾਰਖਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਆਸਤੀ ਜਾਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਲਹਿਜੇ ਝੰਗੋਚੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਨੂਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਰਹੀਮੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਆਸਤੀ ਨਾਂ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਰਾਠੀ ਜਾਂ ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਲਹਿਜੇ ਝੰਗੋਚੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਵਾੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਲਹਿਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਨੂਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਂ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਨੋਟ: ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ 8 ਜ਼ਿਮਨੀ ਤੇ 31 ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਲਹਿਜੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿੱਚ ਮਾਝੀ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝੀ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਚਨਿਓਰ, ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਸਾਹੀਵਾਲ, ਓਕਾੜਾ, ਪਾਕਪਤਨ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿੱਚ ਝੰਗੋਚੀ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਝੰਗੋਚੀ ਲਹਿਜਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਚਨਿਓਰ, ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਸਾਹੀਵਾਲ, ਓਕਾੜਾ, ਪਾਕਪਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਚਨਿਓਰ, ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਸਾਹੀਵਾਲ, ਓਕਾੜਾ, ਪਾਕਪਤਨ ਵਿੱਚ ਝੰਗੋਚੀ ਲਹਿਜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਝੀ ਲਹਿਜਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝੀ ਲਹਿਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਦਕਿ ਕਰਾਚੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਦਕਿ ਕਰਾਚੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਝੀ ਲਹਿਜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਹਿਜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।